अवधि काल के वजल राजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिलसिला खो मालूम आता सुता खो अगेला कम नुम चे मा तजवीज़ करे रागरे मुश्किलुल हदीस दा असल क्या क़ैदा व कम चे मखिन शोरो दा चे हदीस दासी हुई चे आगा सही है नो किली और पागे बांधे द हुफ़ाज़ हदीस तहफ़्फ़ुज़ात नहीं ना अहादीस से कम दे आगा काबिल अमल लियो पदे इजमाल आगे की चमुंगो कतल न दे दौर के बाद खल्को रवानी मरानी कड़ी दी और डेढ़ो खल्को मुंगा दाव कतल ची दागी इस्तदलाल दे दे रही चूँकि दा हदीस तो कुरान ख़िलाफ़ तन लिहाजा हदीस न मनू तो देखे लग तरमीम कौल पगार दी यो हदीस च द कुरान द सराहत खिलाफ़ी के ना यो हदीस च द कुरान मजिद द सराहत खिलाफ़ी नाकाबिल कबूल नहीं द कुरान खिलाफ असंगत है यो सही हदीस द कुरान खिलाफ के दे निश अब मुमकिन न देखे दा लफ्ज़ पाते शे ज हदीस द कुरान द सराहत खिलाफ़ी यानी कुरान मजिद के सराहतन यो जुमला यो खबर लिखले दा यो हदीस दागे बिल्कुल ख़िलाफ़ रह गए नो ठीक दा हदीस व हदीस नहीं खो के उसड़े दा हुई द कुरान और हदीस मेंस के तजाद रह गए दा तजाद पर कुरान और पर हदीस के का अदर कमिल में बुनियाद दा जोड़ शे खबरदार बुनियादी तो देव जनामा दा सोच करे रहे और सलाह में करे दौड़ की चेवाज़ मौजूदा ना बल्कि दमख के नाम दा से अक़वाल शता द मुहद्दिसीनो चगी कुरान और हदीस आपस के च खल्क़ तबदा दा शिकारी और दा शिकारी बिया दागे अगी दा जवाब न कि दा हदीस द कुरान ख़िलाफ़ दे लिहाजा हदीस मुंगरत को बल्कि अगी द कुरान मतलबम वाज़ह की और द हदीस मतलबम वाज़ह की तो तजाद नहीं पाएगी तो दा मुंग सरा ज़ड़ा सरमाया मखे तराशी और दा ज़रूरी पड़े दा च ज़ाड़ा मुहद्दिसीन दा खबरें न मनी दा कम जदा खलक थे नन च कम मिसाल पेश कोम लागा द सही बुखारी किताब इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन बाब मन इस्म मन अशरक बिल्लाहि व उक़ूबतु फ़िद दुनिया वल आखिरा हदीस नंबर 6921 हदीस तो सही बुखारी देख हद्दसना खल्लाद इब्न यहया हद्दसना सुफ़यान अन मंसूर वल आमश अन अबी वाइल अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना अब्दुल्लाह ने मसूद फरमाई क़ाल रजुलन या रसूल अल्लाह अनुआख़ज़ु बिमा अमिलना फ़िल जाहिलिया मुझे जाहिलियत ज़माने के कमकारों ने कड़ी दी नाया जमंग व पागे मुआख़ज़ा की जाहिलियत के मुँह से कड़ी दी इस्लाम मुंगा कबूल को तय मुआख़ज़ी क़ाल मन अहसन फ़िल इस्लाम लम युआख़ज़ बिमा अमिल फ़िल जाहिलिया मन दे हदीस पर दे अल्फाज वम गौर के दागे मुताबिक ब माना के द मन अहसन फ़िल इस्लाम माना बस के तो दावा के चा नीकी उगड़ा पे इस्लाम के चतदा मानो कि चा नीकी उगड़ा पे इस्लाम के न पदे बे एतराज़ राजी एतराज़ बदा राजी च हदीस के खुराजी चे सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा चिकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागे इस्लाम क़बलो रसूलुल्लाह सल्लम खपल्ला सगत उगत का आगम खपल्ला सर उगत खड़ो तो बेलास रस्तो को नागा और तई दात सके अगर वे चीज़ शर्त बलगो वा शर्त बतमाने रसूलुल्लाह सल्लम फरमायल से शर्त है नागा वे शर्त दारे जमा टोल गुनाह नबा माफ़ कौलिश रसूलुल्लाह सल्लम वर्त फरमाई इतनी ख़बर चाल इस्लाम व यहद मा कान क़ब्लहु इस्लाम च सड़े कबूल की नो साबिक़ा टोल गुनाहुना ख़त्म शे हदम शे दारेंगे वल हिजरतो यहदिमु मा कान क़ब्ल हिजरतम
هغه ګناهونه ختم کړي کوم چې مخکې شوي دي. والحج یهدم ما کان قبله، د صحیح مسلم روایت ده. نو که دلته د احسنه معنی ته دا وکړي چې چا نیکي وکړه په اسلام کې نو لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیه، دی به نشي نیوی په هغې عمل کم چې د کړی دی په جاهلیت کې د ګناه. تر دې راته په اعتراض نه پوهېږي. ورپسې دویمه ټوکړه چې په اعتراض وپوه شي. ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، او چا چې په اسلام کې څه برایي وکړه نو دی به نیوی شي په رستنی ګناه او په مخکنی ګناه. اوس به ته په اعتراض پوه شوې. کله چې مونږ دا معنی وکړو عام خلک دا معنی کوي من احسن فی الاسلام. په دې باندې اعتراض یو خدا دی. اشکال دا دی چې قرآن مجید سورة الانفال کې فرمائی آیت 38 کې قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. مشرکان ته وایا، کافران ته وایا کدی منشي دا کار نه کم چې دی مخکې کړی دی نو دی ته هغه وبخلی شي. وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، او که دی بیا ګناه ته واپس کیږي نو د مخکنو خلکو طریقې تیرې شوي دي چې مخکنو اقوام مکذبه سره الله څه کړي دي. دا ته چې وایي چې من اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، دا د دې آیت کریمه خلاف شو. اس محدث ته نه دی ویلي چې دا حدیث چونکې د قرآن خلاف دی لہذا دا حدیث کړنم دی. دا اعتراض دی. اعتراض د پاره خلک دروغ نه وایي. پښتانه وایي د سپږې دپاره کې نه سوځي. دا اعتراضات راځي د کم علمۍ د وجې، د کم فهمۍ د وجې. لوی سړی وایي لیکن خطا شي بیچاره. ابن حبان رحمه الله چې دا لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه به په غزوه خندق کې خپل خېټې پورې دوه کاڼي تړلي، هغه دا حدیث رد کوي. پس یې رد کوي. په دې خبره یې رد کوي چې زمونږ په علاقه کې خو سړی وږي شي نو هغه کاڼي نه تړي ځان پورې. نو ته وایې داسې ضروري ده چې د عربو رسم و رواج او د هغې تهذیب او ثقافت هم ستا په شان دي؟ او ضروري نه. د هر علاقې رواج ځان له ځان له دی، تهذیب او ثقافت د هغې ځان له ځان له دی. موږ ابن حبان هم نه معاف کړی. دا غلط استدلال دی. بیا دویم جواب هغه دا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې په هر حال کې نافرمای یطعمنی ربی و یسقینی، مال زما رب خوراک او اسکاک را کوي. د صحابه کرامو چې تپوس کړی دی هغه فرمایل وصال مه کوئ، داسې روژه مه نیسئ چې ماښام روژه نه ماتوئ او سهار بیا پناه روژه کوئ، بل ورځ بیا پناه روژه کوئ. نو صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله انت تواصلو، تاسو خو وصال کوئ. نو هغه فرمایل ایکم مثلی، په تاسو کې کم سړی زما په شان دی په دې معامله کې یطعمنی ربی و یسقینی. دا هغه بطور دلیل پیش کړی چې دا مخکنی حدیث کنډم دی. لکه څنګه دا پیش کړي د دې یطعمنی ربی و یسقینی څه مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله خوراک ورکوي په خولې باندې، که نه روحاني غذا ده. اخو روحاني غذا وه په روژه کې هغه ورکوله. دلته کې د روحاني غذا خبره نه ده، دلته کې خبره د خولې د غذا ده. خو دا وشي کله کله غلطه ته دې مطلب د چا بېزتي نه وي، خو ځان په دې پوهولي چې هر هغه سړی چې هغه شذوذ اختیار کړی د امت مسلمه نه خلاف عقیده ساتلې ده یا د حدیث داسې مطلب بیان کړی چې درست نه دی، د هغه نشاندهي پکار ده. دې دپاره چې خلک د هغې اتباع پرېږدي. خو د خلکو ټول بحثونه په دې بنیاد باندې چې د انسان بېزتي وکړي. نو که یو سړی سمه خبره کړي نو هغه ورته هم دغه شان ښکاري. داسې نه ده خبره. دا حدیث چا په دې وجه نه رد کړی چې دا د قرآن مجید د دې آیت خلاف دی چې قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. تاسو به خبر پدې نه چې تر دغه ځای پورې صحیح بخاري څوک وایي نه، که وایي نه هم تاسو ته پته راوس څنګه وایي. برکت د پاره چې خلک کتاب وایي د هغې دغه انجام وي چې معمولي غوندې په حدیث اعتراض هیچ چاته نه معلوم. سمې ووایه که نه دی کسې دی. ظلم دا دی چې سړی علوم عقلیه چې کوم دی دا 100 کاله وایي، 6 کاله 2 کاله وایي.
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث څو کاله وایي زیات نه زیات 2 کاله او قرآن څومره موده وایي یو رمضان کې اوس څوک چې وایي هغه یو میاشت کې وایي نو ته به څنګه د خلکو عقاید سم کې څنګه به د خلکو اعمال سم شي چې قرآن او حدیث کوم چې اصل دی د دین یې سره زمونږ عربیه دغه علوم عالیه ټیک ده ضروري ده موږ یې انکار خو نه کوو خو چې سړی علوم عالیه ووایي د مثال یې د هغه سړي چې هغه ټوپک چلولو چل زګه د سره ښه چریدار ټوپک دی اول ته کې چې ته سوی یې دی ورته دا وویله نو دی ټوپک لګوتې نه وړي نو ته د علم نه څه جوړي دا علوم عالیه دا خو اعلی ده که نه علوم عقلیه ټول علوم عالیه دي دا به د استعمالي د څه دپاره د علوم شرعیه دپاره قرآن و سنت دپاره دا معامله مونږ حدیث سره د ځانه کړې دا ډېر نقصاني کار هم کړی دی دویمه دا چې قرآن مجید کې یو بل آیت دی سورۃ هود کې اقیم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین دینه څه معلومه شوه حسنات مخکني ګناهونه ختموي نو دلته کې سوال لا چې کله حدیث کې ته دا وایې چې د ګناه وکړه نو بیا به اثر نو مسله جوړېږي دلته دا 3 نصوص شو موږ سره 2 آیاتونه او یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو آیا دا چا ویلي چې د صحیح بخاري دا حدیث قابل قبول نه دی ځکه چې آپس کې په دې کې تعارض دی دا خبرې په وینا ډېر اساني خو دې سيزونو دپاره نقل او عقل دواړه سيزونه پکاري چې انسان په دې پوهېږي چې واقعي دا تعارض دی که نه دی دا چې کوم اشکال دی په دې صحیح حدیث باندې نو دا اشکال د دې جوابونه محدثین کوي زموږ خلکو سره کتاب نه پیژنې هم نه کتاب او د حدیث شرح هو څوک پیژنې هم نه د مشکات د ټول نه ښه شرح کومه ده په دې علاقو کې د دې علاقو کې تاسو زما مولیان نه دی زړو مولیان نه تپوس د شیخ عبدالحق 2 کتابونه دي یو ته لمعات التنقیح وایي یو بل ته څه وایي اشعة اللمعات اشعة اللمعات فارسي ده هغه فارسي عربي کړی دی لمعات التنقیح وایي زمونږ د ټولو استاد چې کوم دی اخري هغه عمدک عالم دی دا د علاقو کې ټول لوی عالم د علم نه انکار نه کوو خو سوال دی چې آیا صرف د یو عالم په کتاب باندې سړی حدیث زده کولی شي او بیا دا چې صوفي مزاج هم دی که نه کم خلک چې صوفیایي نو پوهې کې د عقیدې سستی او دارنګې د عمل سستی دواړه موجود دي الا من شاء الله بھائی صوفیاوي داسې چې ډېر کلک لکه جنید بغدادي تصوف کې ډېر کلک دی لیکن د هغې باوجود هغه وایي زمونږ طریق چې کوم دی لار مضبوط بالکتاب والسنه دا د قرآن او د سنت د ضابطې لاندې به چلیږي دی کې خپل عقل نه ور داخل کړو امام قشیری غونده سړی هغې د دې څیزونو مخالفت کوي هر صوفي داسې نه شیخ عبدالقادر جیلانی دا کتابونه وګورئ تاسو الغنیه لطالبی طریق الحق پاکستان کې ډېر عجیبه عجیبه کارونه کوي دته د 11 ځوان وایي که نه 11ویں والا پیر ډېر لوی سړی دی د هغه د نوم 11 ورګوي خلک پنجاب کې او نواز شریف او شهباز شریف په خپل حکومت کې دا په کتاب الغنیه لطالبی طریق الحق باندې پابندي لګوله چې دې کې فرقواریت دی لہذا دا کتاب بند دی په پاکستان کې دا 2 نرخه دي باندې عمل کې د علم کتاب د پوهې کتاب د تقابل ادیان کتاب هغې باندې پابندي ده چې روافظ خیر چې ډېرې کې خو د هغې اصلیت ښکاره نه شي الغنیه کې د روافظو اصلیت ښودلی من هم چې دا څوک دي نو بهر کې کتاب ضروري دی پکار دی چې د هر حدیث د هر کتاب دپاره شرح واغستی شي او هغه شرح واغستی شي چې هغه ډېره مزیداره بعضې مرګۍ د غریبۍ ذکر کوي
نو اصل دا دی چې یو سړی د 80,000 روپو موبایل اخلي که نه نو مهرباني دي وکړئ دی نه اخلي کتاب د ځان له واخلي خبره دغلته کې ده پخوا نیلوي رحمه الله ژوند دی او یو مضمون چا لیکلی و په کې هغې دا لیکلي و چې دا قربانۍ تاسو د ملکونو کې کوئ دا اسراف دی لکه اوس بعضې خلک وایي چې ته عمرې له ځې او حج له ځې نو خوا کې دا یتیمانان نه وي وږي دي دي ماړه دا ټول زور عمرې او حج له راغلی دی ته تاسو چې په ودونو کې په لکونو روپۍ لوځوئ دا ما لوځوئ که دا په بدعات او رسومات چې په لکونو روپۍ لګوئ مه لګوئ که تاسو دا غریبان نه یاد خو دین دپاره عجیبه مزاج جوړ کړی خلکو ځان له نو نیلوي صاحب په هغې باندې کتاب ولیکو کتاب شاید د رسایلو کې هغه د بوسکي د کمیس نه شروع کړی و چې تا د بوسکي کمیس اغوندی نو هغه وخت دا ډېر قیمتي و ټټران اغوندی نو تاسو خاندانه شی اغوستی او تاسو فلان کې قیمتي پین اخلی دا خو عام پین باندې هم دا کار کېږي مطلب دا دی چې په کار دی چې مونږ خپل اخراجات کم کو غړی که سړی د انسو والا واخلي ډیجیټل غړی نو د هغې قیمت به زیات نه زیات 200-250 روپۍ و دا تو ضرورت د غړی څه ضرورت موبایل کې سړی په 3,000 روپۍ واخلي نو هغه هم هغه کار کوي کم چې ټچ موبایل کوي خو ته مړه چې هغې به هغه ارامي توبونه نه نو پکې حجر نشته خو دا د غریبۍ مریبۍ مسله نشته دی اصل خبره هغه د ترجیحاتو ده چې موږ ته کم شی غوره دی د خپلې غلطۍ ادراک وکړئ غریبي نه ده وجه ترجیحات زمونږ هغه نه دي کم چې پکار دي دا لومبنی توجیح د دې خطابي کړی دا د خطابي کتاب دی صحیح بخاري سره متعلق اعلی و سنن فی شرح صحیح البخاري دا به څو جلد دی دا کتاب ته صحیح بخاري غټ کتاب دی دا د پخواني علماو خبرې ډېرې وړې وړې او ډېرې درنې دا 2 جلد کتاب دی دا 2م جلد دی چا چې محقق چاپ کړی دا 4 جلد کې کړی ووجه هذا الحديث وتاويله انه اذا اسلم مره لم يؤاخذ بما كان سلفا من كفره ولم يعاقب عليه وان اساء في الاسلام غايه الاساء وركب اشد ما يكون من المعاصي ما دام ثابتا على اسلامه وانما يؤخذ بما جنى في الاسلام المعصيه ويعير بما كان منه في الكفر ويبكت به كانه يقال له دې عبارت څه مطلب دی دې عبارت مطلب دا دی چې د حدیث کې کومه خبره ده هغه دغه نه کوم چې تاسو وایي هغه دا چې دې سړي د کفر په حال کې کم کارونه کړي دي هغه د اسلام نه وروسته وکړل یعنی کفر په حال کې چې کړي دي هغه هو ټیک ده اسلام هغه معاف کړل اسلام یې قبول کو خو که دی هغه کارونه بالفرض اوس بیا کوي نو په دې به درته تبکیت ورکولی شي زوره نه پې ورکولی شي چې ته شرمېږې نه چې تا ته الله یو ګناه معاف کو د اسلام د قبلولو د وجې ته بیا هغه ګناه کوې دا جواب ښه جواب دی لیکن دی کې اغلاق دی آخري ښه جواب تا ته زه رستو خیم وی دا د خطابي جواب دی اکثر محدثین دا نقل کوي ابن بطال نوم بتا ډېر اورېدلي ابن بطال داغه جواب هغه به انشاءالله ډېر غوړي من اساء فی الاسلام درې سمانه جل 8 صفحه 464 ماوی مونږ خدا معنی کو کنه چا چې ګناه وکړه په اسلام کې من اساء فی الاسلام دا معنی کو چا چې ګناه وکړه په اسلام کې دی وینا من اساء فی الاسلام فمعناه من اساء فی عقد الاسلام والتوحید یو سړی چې اسلام وروړي نو پای قبلولو کې ګناه کړی ده څه مطلب د زړه د اخلاص نه ایمان نه دی راوړی دوکه یې کړی ده منافقت یې کړی دی من اساء فی الاسلام چا چې ګناه کړی ده د اسلام په قبلولو کې من اساء فی عقد الاسلام والتوحید بالکفر بالله یعنی ظاهر کې اسلام خود راوړو مسلمانانو ته مسلمان وای لیکن د اسلام قبول کړی دی منافقانه
بد یې دغه دي. نو فهذا یوخذ بكل کفر سلف له فی الجاهلیت والاسلام. دا سړی به نیوي په هر هغه کفر او په هر هغه ګناه باندې کوم چې جاهلیت کې کړی او په اسلام کې کړی. ولې تر سر نه اسلام قبول کړی نه؟ د سر نه اسلام ته راغلی نه دی، د خلقو دوکې دپاره د اسلام قبول کړی دی. نو د اساء فی الاسلام دغه مطلب دی. احسن فی الاسلام څه مطلب دی؟ چا چې اسلام په صحیح طریقې باندې قبول کو، په خولې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله وی، لیکن هغه بنیاد یې په زړه کې هم دی. نو دې سړي ته زاړه ګناهونه معاف شو، حسن فی الاسلام. او ځکه چې اسلام یې قبول کړی په ښه طریقه، په درست طریقه باندې، نو زاړه ګناهونه یې معاف شو. که نوي ګناهونه کوي نو الله به د هغې تپوس کوي. خو دومره دا چې په ده کې او په یو کافر په منځ کې وا په سزا کې فرق وي. او دا چې دی موحد دی، مسلمان دی، نو الله چې د سره کومه معامله کوي په آخرت کې او د کافر په شان معامله نه کوي، بلکې هغه به د یو ګناهګار مسلمان په شان معامله کوي. هم دا جواب دی، بنیادی جواب دی کوم چې ابن بطال کړی دی، ډېر بهترین جواب دی. دا تاسو کې لیکئ نو ځان سره دې ځای نه ولیکئ. اصل عبارت صفحه 464. حافظ ابن حجر اسقلانی د دې هم دغه جواب ته بهتر ویلی دی. دا اول خطابی جواب لیکلی صفحه 136 باندې جل 16. ولولا قول غیره، د خطابی قول لیکلی نبی چې دا قول غوره نه دی. غوره قول دا چې ان المراد بالاساءة الکفر. فتح الباری د دې حدیث دلاندې ده. ان المراد بالاساءة الکفر، یعنی من اساء فی الاسلام څه معنا ده؟ چا چې بدي وکړه، یعنی کفر یې وکړه په اسلام. او ما خبره ده کومه چې ابن بطال ویلې وه چې اسلام ته خو راغی لیکن کفر کې راغی. کفر کې دا مطلب چې په ظاهر کې اسلام قبول کړی دی خو زړه کې اسلام نشته دی. لأنه غایة الاساءة واشد المعاصی فاذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم. دا سړی کدی په دغه خپل کفر کې مړ شه، ظاهري سره خو زه ورته هغه ته وګورو چې دی مسلمان دی، اصل جواب خو هغه الله له ورکولی. د هغه احتساب کوونکي الله دی، په زړونو باندې هغه عالم دی. نو دا یې سړي له به الله چې کومه سزا ورکوي، نو دی خو چونکې مرتد دی، کفر یې اختیار کړی دی، نو کانا کمن لم یسلم، گویا کہ دے اسلام قبول کړی نه دی. فیعاقب علی جمیع ما قدمه، په دې وجه د چې کوم ګناهونه کړي دي د اظهار اسلام نه چې مخکې کوم ګناهونه کړي دي او وروستو چې کوم کوي د دې ټولو سزا به الله دله ورکوي. بیا د ابن حجر عبارت ولې غوره دی؟ دی وی ویلا ذلک اشار البخاری بإیراد هذا الحدیث بعد حدیث اکبر الکبائر الشرک. امام بخاری دا طریقہ د دې دلیل دی چې دا حدیث وارد کړی دی، بیان کړی دی د اکبر الکبائر الشرک بالله نرستو. بیا وی چې اورد کلن فی ابواب المرتدین، دواړه ذکر کړی دي په ابواب المرتدین کې. مطلب سره دی، مطلب دا دی چې دا سړی اسلام ته راته نو دی کافر راغلی دی، کفر یې په زړه کې پټ کړی دی او اسلام یې قبول کړی دی. لہذا دی د ابتدا نه مسلمان نه و، دی کافر او مرتد و. دې اشکال باندې زما د ویلو مقصد دا دی چې اشکال خو دی، لیکن محدثین چې دی اشکال حل کوي نو څه وایي؟ دا خو نه وایي چې دا د قرآن د آیتونو خلاف ده. سهار مې د یو کس تقریر اورېدو، نو هغه وایي چې دا حدیث چې کوم دی که نه، دا د قرآن مجید د صحیح بخاری یو حدیث یادوي، دا حدیث چې کوم دی دا د قرآن خلاف دی. دا بیا وایي مونږ نه وایو که نه، او تا هم جوړ کتلی سر، دا وایي که نه وایي؟ او ظلم کوي. زما خبر ورته رسېدلی وي، دا زه مناظرانه ته وروایم. به دا اوس هم کار دی، سړی دی بکواس کوي لګیا دي.
بیا دې ته مناظره وایي. تا د مناظرې نه څه جوړېږي؟ ته که یو سړی غلی کې نه څه چل بوشي که غلی نه کې نه څه چل بوشي. اصل چیز خدا دی چې مونږه د دین صحیح خدمت تر کومه حده پورې کړو. بیا مصیبت دا دی چې دا قسمه خلک بس خو سوی لګیا وي، هغې ته په پوښت بیا جماعت هم ولاړي، یا که نه ولاړ نو جماعت کم سے کم سکوت کوي. دا څیزونه ټیک نه دي، دا چې بدنامي راځي د دې وجه هم دا کړه. دا مثال ما دې دپاره نن پیش کړه استاد. اصل کې سارے مالې د اللؤلؤ والمرجان چې کوم دی یو حدیث ویم، نو دا یو 3 ورځې مخکې دا حدیث ما ویلی دی امیانو ته. آئے وخت زما ذهن کې راغل چې دا حدیث په مونږه په دې کتاب کې ور شامل کړو د دې دپاره چې محدثین د حدیث تعارض چې راشي نو هغې ته موضوع نه وایي. دا ډېره اسانه طریقه کړې تاسو چې دا حدیث د قرآن خلاف دی لہذا موضوع دی. چې حدیث شي حدیث د قرآن خلاف نه وي، هغه کوم چې ناموضوع وي په خپله. دې څیز له دومره توسع مه ورکوئ. مونږ وایو چې کم حدیث د قرآن د صراحت خلاف وي. تعویل حدیث کے اوکا قرآن کے تعویل مکوا خبر بس سمجھ وستا خمونگا خواہ مخاقی تلار کو لاؤ منکرین حدیث ہے جستا پا کوپڑے کے سر عزی بس اعتراض کوا اور دارا قرآن خلاف دیارت کوا تو طریقہ نا تا ہر فن دا پارا خپل خپل افرادی دا اول لاغی علماء نو تو پوسے دا ہما صرف 3 مثال ذکر کر لیتا. نور محدثین کا تتبع کا نور جوابونه ملوشي، خو ساده جواب ادا غره تو دې کې ان شاء الله دا سلسله بخي په دې کې دا حدیث میس کې چې کوم واقعي اشکال موږ به دا غي هم ذکر کوو ان شاء الله العزیز. په دا باندې وي خلک چې فلان کی مخالف دي، چا مخالف نه وي، هر هغه چا مخالف وي چې هغه د حدیث صحیح حدیث ته غلط وي. اکار سوږي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر آداب راځي ټول برس